معاشی محاذ پر شاندار کامیابیوں کا سفر جاری۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید قاسم منیر کی مشترکہ کوششیں رنگ لانے لگیں۔ عالمی بینک کا پاکستان کو 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت $40 ارب دینے کا وعدہ۔ سیلاب، دیگر آفات اور خطرات سے نمٹنے کے لیے اہداف مقرر۔ 7.5 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ ذرائع اقتصادی امور ڈویژن۔ وزیراعظم کا عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کو اربوں ڈالر دینے کے وعدے کا خیر مقدم۔ عالمی بینک اور پاکستان کا 10 سال کی شراکت داری کا فریم ورک اہمیت کا حامل۔ فریم ورک پاکستان کی اقتصادی کاوشوں پر عالمی بینک کے اعتماد کا مظہر۔ ملکی معیشت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل سید قاسم منیر اور دیگر رفقا کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ دنیا کی دوسری بہترین سٹاک مارکیٹ کا اعزاز پانے والی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,15,700 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا۔ وفاقی کابینہ نے آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدوں کی منظوری دے دی۔ منافع اور لاگت میں 802 ارب روپے کی کمی کی تجویز بھی منظور۔ وزیر اعظم کی صدارت میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلے۔ آئی پی پی سے 35 ارب روپے کی کٹوتی کی جائے گی۔ نظر ثانی شدہ معاہدے بڑی کامیابی۔ قومی خزانے کی بچت، گردشی قرضہ ختم ہوگا، بجلی کی قیمت بھی کم ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن بوم میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی دہشت گرد جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ ISPR۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ 4 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کی تعریف۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کا معاملہ۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری۔ SIFC کے تعاون سے جام شورو جوائنٹ وینچر کے غیر فعال پلانٹ کی بحالی کا منصوبہ۔ کمپنی کو سوئی سدرن گیس کے ساتھ ریونیو شیئرنگ معاہدہ کرنے اور پلانٹ کی گیس سپلائی سے قبل تمام واجبات کی ادائیگی کی ہدایت۔ پلانٹ کی بحالی سے توانائی کی پیداوار میں اضافہ اور LPG کی قیمتوں میں کمی متوقع۔ NLC اور DP ورلڈ کی شراکت داری۔ تجارتی سامان کا پہلا قافلہ کراچی سے وسطی ایشیا کے لیے روانہ۔ معروف کاروباری شخصیات کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ دونوں اداروں کا اشتراک پورے خطے میں رابطوں اور تجارت کے فروغ سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ کاروبار میں آسانی، ترسیلی لاگت اور وقت کی بچت ہوگی۔ NLC اور DP ورلڈ کے CEOs کا اظہار خیال۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS یمامہ کا ترکیہ کی بندرگاہوں گلچک اور اکساس کا دورہ۔ پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام کا استقبال۔ PNS یمامہ اور ترک بحریہ کے جہازوں کے مابین بحری مشق، ماوی وطن کا انعقاد۔ مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا تھا۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم۔ بلوچستان تبدیل ہو رہا ہے۔ صوبے کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ صوبائی حکومت سماجی شعبے کی ترقی کے لیے غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت جاری۔ دہشت گرد صہیونی فورسز کی غزہ پر بمباری۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 69 شہری شہید، 281 زخمی۔ دیر البلاح اور جنین پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی بمباری۔ جنگ بندی معاہدوں رواں ہفتے طے پا جائے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔
शेख हसीना के खानदान के गिर्द घेर आतंक, मुख्तलिफ केसेस दायर। साबिक वज़ीर आज़म, उनकी बहन साइमा वज़ीर और दीगर अफराद पर गैर कानूनी तरीके से अराजी हासिल करने का इल्ज़ाम। भांजी और बरतानवी वज़ीर ट्यूलिप सिद्दीक पर करप्शन की कोशिश के चार्जेस। रूस के साथ मुआहदे में जौहरी प्लांट की कीमत बढ़ाने के मामले पर भी तहकीकात जारी। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज सीरीज कौमी स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग, तमाम 15 खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में प्रैक्टिस। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। सऊदी अरब में डकार मोटर रैली, नवा मरहला कतर के नसरुल अतिया के नाम रहा। नसरुल अतिया ने रियाद से हरस तक 589 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 52 मिनट और 59 सेकंड्स में तय किया। सऊदी रेसर यजीद राजी ने जनूबी अफ्रीका के हैंग लेटन से मजमूई बरतरी छीन ली। मोटरसाइकिल कैटेगरी में अर्जेंटीना के लुजियानो बेनो वाइट्स ने लगातार दूसरी कामयाबी समेटी। बारह मराहिल पर मुश्तमिल अफ्रीकन मोटर रैली एक्रो सेनेगाल में इख्तिताम पजीर। रेस में शरीक ड्राइवर्स ने 5,979 किलोमीटर का फासला तय किया। रेसर्स ने इटली, मोनाको, फ्रांस और मराकज से होते हुए सेनेगाल में सफर मुकम्मल किया। कार में फ्रांस के बेन्यू फ्रेटन, मोटरसाइकिल पर इटली के जैकब चैरिटी फाते रहे। ट्रक कैटेगरी में हॉलैंड के ड्राइवर गैरेट जोरोमोंदे ने कामयाबी समेटी। और दुनिया के गिर्द कश्ती में अकेले चक्कर लगाने वाली मुश्किल तरीन वेंडी ग्लोब रेस, फ्रांस के चार्ली डेलन ने रेस रिकॉर्ड वक्त के साथ जीत ली। डेलन ने 65 दिनों से कम वक्त में चक्कर मुकम्मल करके नया रिकॉर्ड कायम किया। रेस में मल्लाहों ने दुनिया के गिर्द समंदर में 24,000 नॉटिकल माइल सफर किया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। माशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की मुश्तरका कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 साल कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $40 अरब देने का वादा कर लिया। आलमी बैंक $40 अरब का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम करेगा। बकिया रकम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तहत फराहम की जाएगी। तौसीफ फ्रेमवर्क 6 कलीदी तरक्याती शोबों पर तवज्जो मरकूज करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से इजाफी फंडिंग से CPF की तकमील होगी। CPF का मकसद चाइल्ड स्टंटिंग को कम करना, मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम, सीखने के नताइज को बेहतर बनाना, साफ पानी की फराहमी, जामी तरक्की के लिए अवामी वसाइल और प्राइवेट सरमायाकारी को बढ़ाना है। मखसूस अहदाफ में टैक्स रेवेन्यू को GDP के 15% से जायद करना, काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 10 गीगावाट का इजाफा, 12 मिलियन तलबा को मयारी तालीम और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात फराहम करना शामिल हैं। CPF में 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई सुथराई की सहूलियात की फराहमी, 30 मिलियन अफराद के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और 30 मिलियन ख़वातीन तक ख़ानदानी मनसूबाबंदी की सहूलियात तक रसाई को बढ़ाने जैसे अहदाफ शामिल हैं। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक की तरफ से $20 अरब की यकीन दहानी का खैर मकदम किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बैंक और पाकिस्तान का 10 साल की शराकत दारी का फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है, जिसके तहत 6 अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि शराकत दारी फ्रेमवर्क में मयारी तालीम, बच्चों की ग़िज़ाइयत और मौसमियाती तब्दीली के शोबों समेत क्लीन एनर्जी, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी के फ़रोग पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए होम ग्रोन इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को भी इन्हीं तरजीहात की रोशनी में तश्कील दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस शराकत दारी के लिए पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत बनाने में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और दीगर रुफ़का की काविशें इंतहाई काबिल सताइश हैं। उनका कहना था कि शराकत दारी फ्रेमवर्क पाकिस्तान की इक़्तिसादी काविशों पर आलमी बैंक के एतमाद का मसर है। आवाम के लिए पायदार मौक़े पैदा करने की कोशिशों को हम आहंग करते हुए शराकत दारी को मजबूत बनाने के ख़्वाहां हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काविशों की बदौलत मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ रहा है। आज भी स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार है। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,700 पॉइंट से तजावुज कर गया। मज़ीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे। जी ज़मीर। जी, कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ स्टॉक मार्केट में तेज़ी का सिलसिला बरकरार है और सुबह से अब तक मार्केट में तकरीबन 970 पॉइंट के करीब इजाफा देखा जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,15,000 की हद भी अबूर कर चुकी है। मार्केट में अगर हम देखें तो मंडे को भी तकरीबन 984 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ट्यूसडे को जो है तकरीबन 570 के करीब पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ, जिसकी कंटिन्यूटी आज भी नजर आ रही है। मार्केट में तेजी की असल वजह हुकूमत की काविशों के बाद जो महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है, उसके बाद जो अब आने वाली ज़री पॉलिसी है उसमें मजीद 100 बेसिस पॉइंट्स से कमी का इम्कान है। यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 27 जनवरी को स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होने जा रहा है, उसमें मजीद जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिसकी वजह से सरमायाकार काफ़ी ज़्यादा जो है सरमायाकारी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा अगर हम इशारियों की बात करें तो हमारे रेमिटेंसेज में इंक्रीज़ की वजह से हमारे ज़री मुबादला के ज़खायर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इसके अलावा एक और ख़बर भी है कि जिसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को अगले 10 साल के लिए $40 बिलियन भी दे सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी उम्मीद की जा रही है कि अगर वो डील कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे और आने वाले जो भी मामलात है, जो मुआशी लेवल पे हमें जो चैलेंजेस का सामना है, उससे निमटने के लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। माहिरीन का कहना है कि हुकूमती काविशों के बाद जिस तरह महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है, इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट में भी कमी आती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं कि जब इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। जी, सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। ज़मीर अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पर 14 IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी की मंजूरी दे दी है। IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर की गई है। IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहदों के तहत हुकूमत को 1.4 खरब रुपए का फ़ायदा होगा, जिसका फ़ायदा सारिफीन को पहुँचेगा। काबीना के फैसलों की तफसील जानते हैं मोहम्मद मजहर अब्बास से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना के इजलास में नज़रसानी शुदा मुआहदों की रूह से 14 IPPs के साथ बातचीत के बाद मज़कूरा IPPs के मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ की मंजूरी दी गई और इन IPPs से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। IPPs में 10 वो हैं जो 2002 की पॉलिसी के तहत बिजली बना रहे थे, जबकि 4 वो हैं जो 1994 की पावर पॉलिसी के तहत कायम किए गए थे। काबीना ने 1994 की पॉलिसी का एक IPPs के साथ मुआहदा मनसूख किया। अब तक IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदों से हुकूमत को इन मुआहदों के काबिल इतलाक रहने तक कुल 1.4 खरब रुपए की बचत होगी, जबकि सालाना 137 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फायदा बराह रास्त सारिफीन को पहुंचेगा। वजीर आजम ने कहा कि IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहदे बड़ी कामयाबी हैं, जिनसे न सिर्फ कौमी खजाने को बचत होगी, गर्दिशी कर्जा खत्म होगा, बल्कि बिजली की कीमत भी कम होगी। उन्होंने IPPs के साथ कामयाब नजरसानी शुदा मुआहदों पर वजीर तवानाई, मुशीर और सेक्रेटरी तवानाई और इस हवाले से कायम की गई टास्क फोर्स के अरकान की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी काबीना ने इंसदाद मनशियात डिवीजन को वजारत दाखिला और हवाबाजी डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की भी मंजूरी दी। इस इंजमाम के बाद इंसदाद मनशियात डिवीजन वजारत दाखिला के एक विंग के तौर पर काम करेगा, जबकि एंटी नारकोटिक्स फोर्स वजारत दाखिला का एक मुल्हिका महकमा होगा। इस इंतजाम से इंतजामी मामला, तनख्वाहों, दफ्तरी देखभाल के अमूर और दीगर ऑपरेशनल खर्चों की मद में कौमी खजाने को 18 करोड़ 32 लाख से ज्यादा सालाना की बचत होगी। काबीना ने वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग के हवाले से तश्कील दी गई कमेटी की सिफारिश पर हवाबाजी डिवीजन की डिफेंस डिवीजन में इंतजाम की मंजूरी दी। इस इंतजाम से इंतजामी मामला, तनख्वाहों, दफ्तरी देखभाल के अमूर और दीगर ऑपरेशनल खर्चों की मद में कौमी खजाने को 14 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना की बचत होगी, जबकि इस इकदाम से एयर स्पेस मैनेजमेंट में भी बेहतरी आएगी। वफाकी काबीना ने काबीना डिवीजन की सिफारिश पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 में एक नए सेक्शन 45A के इंदराज की मंजूरी दी। वफाकी काबीना ने वजारत इंसानी हकूक की सिफारिश पर नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज एक्ट 2024 को पार्लियामेंट भेजने की भी मंजूरी दी। काबीना ने वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर डॉक्टर मोहम्मद बशीर की बतौर मेंबर टेक्निकल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की भी मंजूरी दी। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सनती तरक्की के लिए बड़ा इकदाम, खुसूसी इक्तिसादी जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेटस के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि यकसा टैरिफ पर बिजली फराहमी से सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी, रोजगार के मौक़े बरामदात में इजाफा होगा। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफसल।
वफाकी हुकूमत की तरफ से बिजली के शोबे में इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। रवां माली साल के पहले 5 माह में बिजली शोबे की वसूलियाँ 96% पर पहुँच गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी तवानाई के इजलास से खिताब में कहा कि सनतों को यकसान टैरिफ पर बिजली की फराहमी से तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। पावर डिवीजन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि तकसीम कार कंपनियों में बेहतरी के बाद नुकसानात की मद में 53 अरब रुपए की कमी हुई। खसूसी इक्तसादी जोन्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स को बिजली फराहमी के मंजूर होने वाले नए निजाम के तहत जोन्स को एक पॉइंट पर बिजली फराहमी, कनेक्शन देने और दीगर मामलात निपटाने की इजाजत होगी। खसूसी इक्तसादी जोन्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स में तकसीम कार कंपनियों के अफसरान की मदाखलत खत्म कर दी गई। निजाम के तहत सनतों को यकसान टैरिफ की बदौलत मसाबकत में आसानी होगी। इजलास में वज़ीर आज़म ने नए निजाम का इतलाक तमाम खसूसी सनती जोन्स पर करने की हिदायत की है। काबीना की कमेटी बराए तवानाई ने पावर डिवीजन की समरी पर इंडस्ट्रियल स्टेट और खसूसी इक्तसादी जोन्स को एक पॉइंट पर बिजली फराहमी और उनकी इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल इकट्ठा करने और दीगर मामलात निपटाने की इजाजत दे दी है। इस ज़मन में एक मखसूस मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। पावर डिवीजन और नेपरा इस मैकेनिज्म पर आने वाले 2 से 3 महीनों में अमल दरामद शुरू कर देगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ताज़ा कार्रवाई के दौरान 4 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और आम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद की भारी मिकदार में बरामद की गई। इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में 4 खारजियों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर नौजवानों पर फख्र है। इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने खुफिया मालूमात पर मबनी कामयाब ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत का कहना था कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बांग्लादेश की मुसल्ला अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर से जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। अस्करी हुकाम ने जनूबी एशिया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ की और दहशतगर्दी के खिलाफ अनथक जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सियासी क़यादत के दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक को सराहा है। ये दहशतगर्दों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इससे सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। आर्मी चीफ को दौरा कड़ा पे खबर आगे की लकमू के खुशहाल हुई कि आगे दहशतगर्दी के खिलाफ और कम के जब सूबाई हुकूमत ने आगे मरसे कड़ी था मुंगा वही उदा की यार आदा शुशी कि दा दहशतगर्दी खत्म शी और मुल्क की सूबे के अमन राशि आवाम दा जुंद पकड़ार शी और मतलब दार कि दई खपल रोजगार तरफ ته توجه ورکړي نو د دې لپاره دا ډیر یو مثبت اقدام دی. په دې میټینګ باندې موږ کې ډیره حوصله او ډیر یو امن طرف ته تللی یو چې زموږ ذهن په سکون باندې شو او ان شاء الله نیکسټ ټیم څه کیږي د پاکستان د بهترۍ لپاره به کیږي او په اخر کې د هغه ټولو پارټو هم شکریہ ادا کوم چې د چیف سر سره کېناستل او د امن طرف ته یو خپل یو سوچ او نظریه پیش کړ او په هغې باندې متفقه روان. ہم آرمی چیف کی قیادت اور ان کے عزم کو سراہتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ وہ بھی اکٹھا ہوئے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بات کی اور ہم تمام سیکیورٹی فورسز اور ان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور امن کے خاطر ملک کو محفوظ رکھنے کے خاطر جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں
اور قوم میں جو ہے اس سے ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے. جی آرمی چیف صاحب کی اس کاوش کو، اس کوشش کو ہم سراہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وہ بڑے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہماری پاک فوج جو ہے وہ اس میں قربانیاں دے رہی ہے، اور ان قربانیوں کا وہ ثمر آئے گا، کیونکہ یہ خطہ بہت عرصہ دہشت گردی کی لپیٹ میں رہا، اور خاص کر ہمارا جو خیبر پختونخوا اور اس کے جو قبائلی علاقہ جات ہیں ان کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچا. تو ہم آرمی چیف صاحب کی جو یہ کوشش ہے اس کو ہم سراہتے ہیں، اور ہم ان کا ساتھ دینے کا بھرپور اعادہ کرتے ہیں. آرمی چیف آف پاکستان کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کر دیا، اور ہم ایک ہی کنارے پر سب کو متفق ہونا پڑا. جی یہ حقیقت ہے کہ یہ خاک ہے، یہ زمین ہے تو ہم ہیں، زمین نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہیں. مختلف قوتیں، خاص کر انڈیا، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، مختلف موقعوں سے فائدہ اٹھا کر مختلف واقعات میں شریک ہوتے ہیں، اور انہی کے سہولت کار بھی پاکستان میں موجود ہیں. میں جناب آصف منیر اور پاک آرمی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کے خلاف اپنے جان کا بازی لگا کر مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ انہیں دردناک شکست کا سامنا ہوگا. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، ریاست ہے تو سیاست بھی ہے. پشاور میں خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ عوام اور فوج کے درمیان رشتہ ختم کرنے کا بیانیہ بیرون ملک سے مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے. افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے، اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے صرف فتنۃ الخوارج کی وہاں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی فتنۃ الخوارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عملداری ہے، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر کھڑا ہونا ہوگا. جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. جنرل عاصم منیر نے مزید کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفاس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار. سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان. خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. سپریم کورٹ نے آئینی بینچ میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جاری ہے. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل اس وقت جاری ہیں. ناظرین، ایس آئی ایف سی کی معاونت سے غیر فعال جام شورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ پلانٹ کی بحالی کا منصوبہ جاری ہے. جام شورو جوائنٹ وینچر لمیٹڈ اور سوئی سدرن گیس کمپنی کی غیر فعال پلانٹ کی فوری بحالی زیر غور ہے. ایس آئی ایف سی کی جانب سے جنوری کے مہینے میں دونوں کمپنیوں کو ریونیو شیئرنگ معاہدے کرنے کی ہدایت کی ہے. جون 2020 سے اب تک پلانٹ کی بندش کے باعث $432 ملین کے زر مبادلہ کا نقصان اور 5,000 افراد کی نوکریاں متاثر ہوئی ہیں. JJVL پلانٹ کی بحالی سے توانائی کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ LPG کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے. پلانٹ کی بحالی سے سندھ سمیت پورے پاکستان میں 7.5 لاکھ گھروں کی توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی. ایس آئی ایف سی کی معاونت سے JJVL کی فعالی سے ملکی معیشت پر مثبت اثرات متوقع ہیں. NLC اور ڈی پی ورلڈ کی شراکت داری تجارتی سامان لے کر پہلا قافلہ کراچی سے وسطی ایشیا کے لیے روانہ ہو گیا ہے. اس موقع پر کراچی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیئرمین اور CEO سلطان احمد بن
سولیم نے وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے کارگو سروس کا افتتاح کیا۔ ڈی پی ورلڈ اور NLC کے سینئر حکام سمیت معروف کاروباری شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سلطان احمد بن سلیم نے کہا کہ دونوں اداروں کے مابین اشتراک پورے خطے میں رابطوں اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوگا۔ NLC کی خطے میں موجودہ حیثیت اور ڈی پی ورلڈ کی عالمی سطح پر موجودگی سے بے پناہ کاروباری مواقع میسر آئیں گے، جس سے اقتصادی سرگرمیوں کو تقویت ملے گی۔ ڈائریکٹر جنرل NLC نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے علاقائی تجارت پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے اور خطے کی کاروباری برادری کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ترسیل کا مربوط نظام اور بلا رکاوٹ تجارت کو پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ناظرین، سینٹ کا اجلاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جاری ہے۔ وقفہ سوالات میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ BISP مستحق افراد تک مختص رقوم کی ادائیگی شفافیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے جس میں مختلف معاملات پر بحث ہو رہی ہے۔ اور ناظرین، سینٹ کا اجلاس اس وقت ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان کی زیر صدارت جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں، ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف افضل۔ صدف، سیدال خان کی زیر صدارت پارلیمنٹ ہاؤس میں اس وقت اجلاس جاری ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پارلیمنٹ ہاؤس میں سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ سینٹ اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران جو وزیر قانون اور انصاف ہیں اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے بتایا کہ حکومت اداروں میں رائٹ سائزنگ کر رہی ہے۔ اب تک 3 وزارتوں کو ضم کر دیا گیا ہے، جبکہ کئی اور وزارتیں جو ہیں وہ ان میں انضمام کے حوالے سے کام جاری ہے۔ حکومت قانون کی پاسداری کرے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی کو بھی قانون سے بالا تر ملازمت سے برخاست نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وقفہ سوالات کے دوران وفاقی وزیر نے بتایا کہ ان کا کہنا تھا کہ حکومتیں کاروبار نہیں کرتی، یہ نجی شعبے کا کام ہے۔ حکومت کا کام کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ اور وقفہ سوالات کے دوران ہی وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ہاؤسنگ کے حوالے سے یہ بتایا کہ 12 کو میں ہاؤسنگ اسکیم کی منظوری جو 2009 میں دی گئی تھی، اس حوالے سے FGE ہاؤسنگ اتھارٹی اور میسرز گرین ٹری پرائیویٹ لمیٹڈ میں معاہدہ ہوا، تاہم سپریم کورٹ نے اس پر سو موٹو لیا اور معاملہ جو ہے وہ زمین کی مہنگے داموں خریداری کا تھا، اور 2015 میں 12 کو گرین انکلیو ہاؤسنگ اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا۔ امید ہے، ان کا کہنا، وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ اسکیم پر جلد کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایجنڈے میں جو ہے وہ توجہ مبذول کرانے کے نوٹسز بھی جاری ہیں۔ جی بہت شکریہ صدف افضل، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ بلوچستان تبدیل ہو رہا ہے، صوبے کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کوئٹہ میں سیلاب متاثرین میں گھروں کی چابیاں تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسانیت کی خدمت عظیم جذبہ ہے۔ صوبائی حکومت سماجی شعبے کی ترقی کے لیے غیر سرکاری تنظیموں اور اداروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ یہ جو جذبہ ہے یہ انسانی خدمت کا، یہ بڑا ایک عظیم و شان جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جب ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالی آگے بھی کریں گے، اور بلوچستان کی ترقی کے لیے INGOs، باقی ادارے، NGOs، یہ سب نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کے محنت کرنی ہے، تو یہ بلوچستان چینج ہو سکتا ہے۔ بلوچستان چینج ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہوگا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے نجی تنظیم کی جانب سے تعمیر کیے گئے 250 گھروں کی چابیاں سیلاب زدگان میں تقسیم کیں۔ پاک بحریہ کے جہاز PNS یمامہ نے ترکیہ کی بندرگاہوں گلچک اور اکساس کا دورہ کیا۔ بندرگاہ آمد پر پاکستانی سفارت خانے اور ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے جہاز کا استقبال کیا۔ ترکیہ میں قیام کے دوران ترکش نیوی فلیٹ کے ڈپٹی کمانڈر وائس ایڈمرل ابراہیم اوزدین کو کوثر نے PNS یمامہ کا دورہ کیا۔ ٹرکش نیوی فلیٹ کے ڈپٹی کمانڈر کو جہاز کی صلاحیتوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ PNS یمامہ اور ترک بحریہ کے جہازوں کے مابین مشق ماوے وطن کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد دونوں بحریہ افواج کے درمیان باہمی تعاون اور مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بڑھانا تھا۔ PNS یمامہ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور بحری تعلقات کو مزید فروغ دینے اور موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے باوجود اسرائیل کی دہشت گردی جاری ہے۔ صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری میں 69 فلسطینی شہید اور 281 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔
شمالی غزہ کے محاصرے کو 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، جس دوران 5000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اکتوبر 2023 سے جاری صہیونی مظالم میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 46,645 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 1,10,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ امداد کی عدم فراہمی کی وجہ سے بحرانی صورتحال ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے امدادی قافلوں کے داخلے پر پابندی برقرار ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں آگ کی تباہ کاریاں۔ مختلف مقامات پر لگی آگ اب تک تقریباً 40,000 ایکڑ رقبے کو جلا کر خاکستر کر چکی ہے، جبکہ شمال اور شمال مشرق میں 35 سے 55 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مزید تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے ایل اے کاؤنٹی کا پورا علاقہ آگ کے خطرے میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ آتش زدگی سے مالی نقصان کا تخمینہ $200 ارب سے بڑھ گیا اور مزید 90,000 سے زائد افراد کو انخلا کے نئے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ خوفناک سانحے میں سے 24 افراد ہلاک جبکہ 20 لاپتہ ہیں۔ آگ پر قابو پانے کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ طیارے اور ہیلی کاپٹرز بھی آگ بجھانے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بدعنوانی کے کیسز میں بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے خاندان کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم، ان کی بہن سائمہ وزید اور دیگر ملزمان پر بھی غیر قانونی طریقے سے اراضی حاصل کرنے اور طاقت کے غلط استعمال کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ شیخ حسینہ کے بھانجے اور برطانوی وزیر ٹیولپ صدیق پر بھی کرپشن کی کوشش کا الزام ہے۔ 2015 میں روس کے ساتھ معاہدے میں جوہری پلانٹ کی قیمت بڑھانے کے معاملے پر بھی تحقیقات جاری ہیں۔ شیخ حسینہ کے خاندان کے خلاف 3.9 ملین پاؤنڈ کی بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے ہیں، جن کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ شیخ حسینہ کو نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کا بھی سامنا ہے اور ان کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، بھارتی ریاست منی پور، ناگالینڈ اور میزورم میں غیر ملکی سیاحوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ 2011 میں ان علاقوں میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی، جبکہ 13 سال بعد یہ پابندیاں حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ عائد کر دی گئی ہیں۔ یونین وزارت داخلہ کے مطابق منی پور، ناگالینڈ اور میزورم کی ریاستوں میں غیر ملکیوں کی نقل و حرکت کو کنٹرول اور مانیٹر کرنے کے لیے پروٹیکٹڈ ایریا رجیم دوبارہ نافذ۔ پروٹیکٹڈ ایریا پرمٹ میں سیاحوں کے داخلے کے مقام، رہائش اور قیام کے مدت جیسی تفصیلات لازم ہوں گی۔ غیر ملکی سیاحوں کو 24 گھنٹوں میں فارن رجسٹریشن آفیسر کے پاس رجسٹریشن کرانا ضروری ہوگا۔ بھارتی حکومت ان ریاستوں میں سیکیورٹی کے بگڑتے حالات کے پیش نظر بھارتی حکومت ان ریاستوں میں بگڑتے حالات کو چھپانا چاہتی ہے۔ رخ کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر قومی خبروں کی جانب۔ بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کی جانب سے 15 ممالک کے سفیروں کے اعزاز میں تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بلوچستان بزنس سمٹ صوبہ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے لیے دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کو دعوت دیتی ہے، کیونکہ صوبہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال اور خطے کا اہم تجارتی مرکز ہے اور سی پیک کے گیم چینجر منصوبے گوادر پورٹ کے ذریعے وسط ایشیا اور یورپ تک تجارتی راستے کی اہمیت کلیدی کردار کی حامل ہے اور ریکارڈک اور سینڈک جیسے عالمی توجہ حاصل کرنے والے منصوبے بلوچستان کی نمایاں مثالیں ہیں۔ اس موقع پر غیر ملکی سفیروں نے بلوچستان میں سرمایہ کاری کے مختلف شعبوں میں دلچسپی کا بھی اظہار کیا۔ جاپان کے سفیر اکاما توشیشوشی نے گورنر ہاؤس لاہور میں پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے ملاقات کی اور ملاقات میں معیشت، زراعت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان میں زرخیز زمین اور آب و ہوا کی وجہ سے یہاں کے پھلوں اور سبزیوں کا ذائقہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہم پنجاب میں زراعت کے شعبے میں جاپان کی مہارتوں سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جاپانی کمپنیاں آٹو موبائل سیکٹر سمیت پاکستان میں مختلف شعبوں میں اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ جاپانی سفیر نے گورنر سے کہا کہ پاکستان میں تقریباً 80 جاپانی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ ثقافت اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن اور سائٹ بورڈ کا پہلا اجلاس کراچی میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ صوبے میں جمہوری اقدار کے فروغ اور صحت مند معاشرے کی نشو و نما کے لیے ڈرامے، فلم اور دیگر متعلقہ تخلیقی کاموں کو فروغ دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ کانٹینٹ اینڈ پروڈکشن اوور سائٹ بورڈ کا قیام معاشرتی نشو و نما کے فروغ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے لکھنے والوں اور تخلیقی ڈرامے اور فلمیں بنانے والے پروڈکشن ہاؤسز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تخلیقی کام کو بورڈ کی منظوری کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے ضروری مالی معاونت بھی مہیا کی جائے گی۔
नाज़रीन, वज़ीर आला गुलबर खान ने नए माली साल में मुख्तलिफ महकमों के लिए मुतय्यन महसूलात का हदफ पूरा करने के लिए भरपूर इकदाम की हिदायत की है। गिलगित में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि महसूलात के निज़ाम को शफाफ और आसान बनाने के लिए सूबे में जल्द रेवेन्यू ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। सरकारी इदारे मुख्तलिफ मुद्दत में जमा होने वाले रेवेन्यू को अलग अकाउंट में रखने के बजाय कंसल्टेड अकाउंट में जमा कराएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए सूबे के वसाइल में इजाफा करना लाजमी है। शफाफियत, मेरिट और किफ़ायतशारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। इस मौके पर सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना ने मुख्तलिफ महकमों के लिए मुतय्यन रेवेन्यू टारगेट्स और अब तक की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में द इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड मल्टीपोलैरिटी का उरूज के उन्वान से सेमिनार मुनक्किद हुआ। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित और माहिर स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर नुमान सत्तार ने आलमी मल्टीपोलैरिटी के उभरते रुझानात पर रोशनी डाली। स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर नुमान सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान को जोग्राफियाई सियासत से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तलकीन मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल हसन चिश्ती ने रिसर्च सर्कल के विजन को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रिसर्च सर्कल का मकसद पाकिस्तान के नौजवानों में इल्मी सरमाए की तरसील बढ़ाना है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के शोबे ने इस सेमिनार के जरिए आलमी सियासत में पाकिस्तान के किरदार पर अहम तबादले ख्याल किया। इस तरह के सेमिनार नौजवान नस्ल की तहकीकाती सलाहियतों के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन, भारत से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आए हुए हिंदू यात्रियों ने बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का दौरा किया। 84 रुकनी हिंदू यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचने पर गुरुद्वारा इंतजामिया की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। भारतीय हिंदू यात्रियों ने इससे कबल मुख्तलिफ शहरों में मजहबी मकामात की यात्रा की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की। हिंदू यात्रियों ने सिंध के शहर मीरपुर में भी तकरीबात में शिरकत की। हिंदू यात्री ने दौरा पाकिस्तान के दौरान बेहतरीन इंतजाम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, मुकर्ररा वक्त से पहले या बाद में किसी भी फसल की काश्त और पैदावार के हुसूल की टेक्नोलॉजी को बेमौसमी काश्त कहा जाता है। जनूबी पंजाब के किसानों में बेमौसमी सब्जियों की काश्त के लिए टनल फार्मिंग का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। लोधरा से अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट देखते हैं। सब्जियों की बेमौसमी काश्त दूसरी फसलों की निस्बत ज़्यादा मुनाफा बख्श होने की वजह से जनूबी पंजाब के काश्तकारों में सब्जियों के काश्त के रुझान में इजाफा हुआ है। लोधरा के नवाई इलाका धनोट के काश्तकार चौधरी मोहम्मद इश्तियाक ने चंद साल कबल 3 एकड़ पर टनल फार्मिंग का आगाज़ किया, जबकि इस वक्त 72 एकड़ पर टनल फार्मिंग पर मुख्तलिफ सब्जियात काश्त कर रहे हैं, जिससे उन्हें आम फसल की निस्बत 3 से 4 गुना ज़्यादा पैदावार के साथ 2 से 3 लाख रुपए फी एकड़ मुनाफा हो रहा है। मेरी गुजारिश है बाकी किसान भाइयों से भी रवायती काश्तकारी छोड़कर टनल फार्मिंग में आएँ, मुनाफा ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान सब्जियात में खुद कफील हो जाएगा, जो हमारा रेवेन्यू है वो जनरेट होगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। इस खीरा गर्मियों की सब्जी है जिसे टनल फार्मिंग से अक्टूबर में काश्त किया जाता है, जो 60 दिन में तैयार हो जाती है और 1 एकड़ से 15 से 1700 मन फसल हासिल होती है, जिसे कराची, कोयटा, मुल्तान और लाहौर की मंडियों में फरोख्त किया जाता है। जनूबी पंजाब के काश्तकार टनल काश्तकारी के जरिए लोगों को गैर मौसमी सब्जियाँ फराहम करने के साथ अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। नाज़रीन, मौसम की बदलती रुतों के हवाले से बताएंगे साथी एंकर अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। ताहम शिमाली बलूचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब के बेशतर अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अब्रलूद रहा। पंजाब के बेशतर अजला और बालाई सिंध में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -12, स्कर्दू -10, गोपिस -9, अस्तौर -7, कालाम, हुंजा, गिलगित, बगरोट -5, पाराचनार, ज़ियारत और कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।